آج ہمارے 15-20 سال کے نوجوان سب کے ہاتھ میں ایک سنیما ہال موبائل لے کے گھومتے ہیں. یہ موبائل اسی طرح ہے, اچھی چیز بھی ہے, لیکن اگر اچھی چیز دیکھے تب, لیکن اس میں غلط چیز دیکھے تو اس سے بڑھ کر خطرناک اور مہلک, قیامت قریب کرنے والی دنیا میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے. پہلے زمانے میں کچھ مولانا کہتے تھے کہ جس گھر میں ٹی وی رکھا ہو رحمت کے فرشتے نہیں جاتے ہیں. حالانکہ یہ بھی جہالت پر مبنی بات ہے. ٹی وی تو ایک مشین ہے, کمپیوٹر ہے, ٹی وی رکھنے میں تھوڑے رحمت کے فرشتے نہیں جائیں گے. ٹی وی اسٹارٹ کر کے غلط چیز دیکھیں گے تب رحمت کے فرشتے نہیں جائیں گے. اگر آپ حج کے ارکان دیکھ رہے ہیں, کرکٹ کے کھیل دیکھ رہے ہیں, کوئی دوسری چیز دیکھ رہے ہیں اچھی چیزیں, تو پھر کیسے؟ ٹی وی رکھنا بھی غلط ہے. تو یہ موبائل دیکھنے میں ہمارے نوجوان بچے مست ہیں, سمجھ رہے ہیں. لیکن ایک نوجوان کی کہانی سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے. اسرائیل کا نام سنے ہیں آپ, جس کو اسرائیل, اجرائیل, یہود, قرآن میں کہا گیا کہ اشد الناس, روئے زمین میں سب سے خطرناک دشمن اگر مسلمانوں کا کوئی ہے تو یہود ہے. مشرک سے, کافر سے, RSS سے, انگریز سے, مجوسی سے, آگ کے پجاریوں سے سب سے خطرناک دشمن یہود ہے. اور یہود کی پہچان کیا جانتے ہیں؟ انہوں نے جب اسرائیل ملک قائم کیا تو دنیا کا کوئی بھی دیش, ملک ان کو دیش تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوا تھا. بھارت بھی نہیں کیے تھے. لیکن ہمارے موجودہ ماننی پردھان منتری جناب نریندر مودی جی جب پردھان منتری بنے تو 3 مرتبہ گئے. جب فرسٹ مرتبہ گئے تو وہاں فلسطین پہنچ کر جب اترنے والے تھے جہاز میں تو یہودیوں کے بڑے بڑے منتری سب کھڑے تھے 100 کے تعداد میں ان کے استقبال میں. تو اپنے سیکریٹریٹ سے مودی جی بول رہے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے آئے ہیں, لیکن یہ سب مولانا لوگ ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اس لیے کہ یہود کو جانتے ہیں نا, ان کی داڑھی بھی بڑی بڑی لمبی ہوتی ہے, سر پہ پگڑی باندھے ہوئے رہتے ہیں, لیکن ایمان نہیں. یہ موسیٰ نبی کی بدتمیز قوم ہے, سمجھ رہے ہیں. یہود تب ان کے سیکریٹریٹ بتا رہے تھے کہ داڑھی اور پگڑی دیکھ کے مسلمان مت سمجھیے گا, اس میں کوئی مسلمان نہیں ہے, یہ اسلام کے خلاف لوگ ہیں اور سخت خلاف, تب ان کی جان میں جانا ہے. یہ یہود, وہاں ایک یہودی نیتا اتنا ظالم کہ جگہ جگہ بھاشن دینے جاتا تھا. تو یہ جو ہم لوگ اسٹیج بنائے چوکی کا, اس کا چوکی نے اسٹیج نہیں بناتا تھا. 30,000 شریف قرآن شریف منگوا لیا کسی دکان سے پیسہ دے, اور قرآن کے اوپر قرآن رکھ کے اسٹیج بنا دیا, نعوذ باللہ. اور اس قرآن کے اوپر جوتا پہن کے کھڑے ہو کے بھاشن دیتے. یہ برداشت کی بات. لیکن کسی کے جان میں سکت نہیں, طاقت نہیں, ہمت نہیں کہ اس بیمان کو روک سکے. نوجوان دوستو دھیان دیجئے گا, ایک 15 سال کا نوجوان اس سیکورٹی اور پولیس کے بیچ میں کیسے گھس جاتا ہے. ایک تیز ترار بند پیپ چاقو لے کر سامنے بیٹھ جاتا ہے. ظالم نیتا کو دیکھتا ہے کہ قرآن کا اسٹیج بناتا ہے, اس کے اوپر جوتا پہن کے کھڑے ہو کے بھاشن دیتا ہے. یہ جلدی سے چاقو نکالا, بیچ محفل میں سینے پہ بھونک کے 9 گہرا ہو گیا. کوئی پولیس نہیں پکڑ پائی, مر تو گیا, سارا معاملہ تمام ہو گیا. لیکن CBI کے ذریعے, تحقیق کے ذریعے اس لڑکے کو پکڑ لیا گیا. بعد میں تو پکڑ لیا جائے گا نا, کس گاؤں کا, کس خاندان کا, پکڑ کے اب عدالت میں لایا گیا. عدالت میں اچھے اچھے جج مشورہ دے رہے ہیں, اچھے اچھے وکیل مشورہ دے رہے ہیں کہ بابو تمہارے خلاف حکومت کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, اس لیے ایک کام کرنا, جب عدالت کا جج تم سے پوچھے کہ تم کو کس نے مارا, اس نیتا کو کس نے مارا, ایک جھوٹ بول دینا. کیا جھوٹ بول دینا؟ کہ میں نے نہیں مارا. اگر جھوٹ بول دو گے بابو, 15 سال کے بچے سے کہہ رہے ہیں, موبائل والوں نوجوان دوستوں سنیے گا, کہ جھوٹ بول دینا کہ میں نے نہیں مارا. اگر ایکسپٹ کر لو گے کہ میں نے مارا ہے تو پھانسی کی سزا دے دی جائے گی صبح. پھانسی یہ آسان بات ہے, ہمارا آپ ہوتے تو کیا بول کے نکل جاتا.
बड़े बड़े मौलाना भी समझा रहे थे कि जब तुमसे बोलेगा तो कहोगे नहीं, एक झूठ बोल देना, कामयाब और कामराह हो जाओगे। अदालत का जज पूछता है वकीलों के सामने कि 15 साल का नौजवान तुम बता दो कि जालिम और जाबिर नेता को किसने मारा। 15 साल का जवान सीना तान के कहता है कि जज साहब झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, मुझको वो माँ ने दूध पिलाया, मैंने रब की कुरान की हिफाजत की कसम खाई है, एक नहीं दो नहीं, आज कई सालों से ये जालिम नेता 10,000 कुरान मंगवाता था और कुरान को रखकर उस पर खड़े होकर जूता पहन के बयान देता था। मुझे ये देखकर बर्दाश्त नहीं, इसलिए मैंने अहद कर लिया था कि आज मैं दुनिया से विदा हो जाऊंगा। मुझे गवारा है लेकिन रब के कुरान की हिफाजत के लिए मैं इनको मार डालूंगा या खुद शहीद हो जाऊंगा। सच बोला। नौजवान दोस्तों, सच बोलने में क्या है, फांसी हो जाएगी, और झूठ बोलने में बच जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा सच। अदालत का यहूदी जज खड़ा होकर बच्चे को कटघरा से करीब लाता है, कहा 15 साल के जवान हो, एक्सेप्ट करोगे तो तुम्हें फांसी की सजा हो जाएगी। क्या बात है कि तुम एक झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लड़का वही बयान देता है कि रब के कुरान की तौहीन देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ था। एक फांसी की बात करते हो जज साहब, 100 मरतबा फांसी की सजा दे दी जाए, मुझे गवारा है, लेकिन रब के कुरान की हिफाजत के लिए मुझे झूठ बोलना गवारा है। अदालत का जज सुनता है, बदन में यहूदी जज की कपकपी तारी हो जाती है, खड़ा हो जाता है, बड़ी सदन में, बड़ा महफिल में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लेते हैं। मेरे नौजवान दोस्तों, बूढ़े हो जाएंगे तब नमाज पढ़ेंगे, 40 साल हो जाएगा तब इबादत करेंगे। ये 15 साल के जवान का ईमान है। ईमान मजबूत अगर जवान नहीं करेगा यह कौम बर्बाद हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कौम की असल ताकत, रूहानी ताकत नौजवान में है, इन जवान कौमों में है। अगर ये इबादत गुजार हो जाए, ये इबादत करने लगे, कसम खुदा की दुनिया की कोई ताकत हमारा आपका बाल बेकार नहीं कर सकता है। क्या हो गया मुस्लिम समाज आपको? आज हम एक कप चाय पे ईमान बेचने के लिए तैयार। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फांसी में चढ़ाने के लिए कुफ्फार मक्का के नौजवान लाए, उसमें हजरत सईद बिन आमिर भी थे। उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किए थे। एक दरवेश मकाम हिम्स के गवर्नर हजरत सईद बिन आमिर भी मौजूद थे। क्या पूछा जा रहा था? कहा खुबैब एक जुमला बोल दो, तुम्हें फांसी की सजा से माफ कर दिया जाएगा। क्या कौन जुमला? का कह दो काश मेरी जगह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख दिया जाता तो अच्छा होता। ये कहेगा नहीं? का बोल दो तुम्हें फांसी की सजा से मुक्त कर दिया जाएगा। हजरत खुबैब ने कहा ये कहलवाना चाहते हो? अगर ये कहने से भी फांसी की सजा से मुझे नजात दे दोगे। क्या कहने से? कि मोहम्मद के पैर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांटा चुभ जाए तो भी मैं कहने के लिए तैयार हूँ। हमारा आपका ईमान इतना मजबूत होगा कि फांसी गवारा है लेकिन मोहम्मद के पैर में कांटा चुभने की बात कहना गवारा नहीं है। हजरत खुबैब को फांसी की सजा दे दी गई। ईमान। आज टेम्पू भर भर के जा रहे हैं, मौलाना लोग हैं, तलबा हैं, चेहरे पे नूरानी दाढ़ी है, सर पे टोपी है। मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में एक डंडा मारता है, कहता जय श्री राम पढ़ो, पढ़ देता, कहता और जोर से पढ़ो। क्या ही हदीस पाक में कि 2 सहाबे रसूल चल रहे, कुफ्फार मुशरिकीन के नौजवानों ने घेर लिया। कहा कि एक काम करो, हमारी इस मूरत को एक लड्डू चढ़ा दो। कहा लड्डू चलाना जायज़ नहीं है शरीयत में। कहा एक काम करो, एक मक्खी मार के चढ़ा दो। एक ने कहा यह आसान बात है,
एक मक्खी को पकड़ के मार दिया और उस मूरत पे चढ़ा दिया, दाइमी जहन्नमी हो गया हो। दूसरे ने कहा कि मक्खी तो दूर की बात, दुनिया की कोई चीज़ मैं चढ़ा नहीं सकता हूँ। उसको कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। आला दर्जे की जन्नती एक मक्खी चढ़ाने वाला जहन्नमी हो गया, और एक मक्खी ना चढ़ाने की वजह से शहीद होने वाला आला दर्जे का जन्नती हो गया। दोस्तों, आज हम लोग क्या ना करते हैं इस्लाम के खिलाफ। नींद हम पा रही, प्रेशर का मरीज है। अब्दुल शुक्र साहब को आप बुला दीजिएगा जब खत्म करना। ठीक है, जज़ाक एकदम से मेरे दोस्त इंशाल्लाह इंशाल्लाह बुला दीजिए। जय आराम के लिए। तारुफ करा करके ठीक 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 इंशाल्लाह। बेगम जाओगे तो ये जरा गौर कीजिए, एक मक्खी चढ़ाने की वजह से जहन्नमी हो गए। और हम किधर जा रहे हैं? वोट किसी को देना है, सबको देंगे, है कि नहीं? अभी हाल में परसों तरसों जलसे में थे ध्वजा घाट, ये कोलासी के बगल में, इससे भी बहुत छोटा जलसा था और इससे आधा आदमी थे। 12 लाख रुपया नगद चंदा उठा, वो भी मस्जिद जैसे मुतबर्रक चीज़ का नहीं, एक छोटा मोटा मदरसे का चंदा। कितना उठा? 12 लाख। जहांगीर मुखिया जो जीता हुआ है, उसने 2 लाख नगद चंदा दे के वो चले गए। तो नए उम्मीदवार मुखिया हारून फौजी, उन्होंने 3 लाख नगद दे के चला गया। तो जहांगीर मुखिया कुछ देर के बाद अपनी बीवी के नाम पे फिर 2 लाख दे दिया। तो वही चंदे में इतनी बरकत दे दिया। और ये हाल एक जगह नहीं, हम सोचे कि बाकी झूठे से लिखवा रहे हैं, जीतेगा तो देगा, हार जाएगा तो शायद नहीं देगा, लेकिन नगद दे दिया। तो मैंने इदारे वालों से कहा कि वोट तो आप लोग जिताने के पक्ष में किसी एक ही को होंगे, लेकिन पैसा दोनों से ले रहे हैं, ये कितना बड़ा जुर्म है। ऐसे आदमी को जिताना चाहिए जिसमें सामूहिक पूरी समाज का फायदा हो। अब मुत्तहिद होकर एक भी वोट बर्बाद ना हो, ऐसा अहद बनाना चाहिए अंदर से। लेकिन ये कौम बिखर चुकी है, बर्बाद हो रही है। लेकिन बंगाल ने सबक सिखाया पूरी दुनिया को कि इत्तेहाद कैसे किया जाता है, कि मुस्लिम का एक भी वोट वैसी जैसे आदमी को भी नहीं मिल पा रहा है। सेकुलर नेता को जिताना है तो जिताना। क्या दिमाग है, क्या इत्तेहाद है। लेकिन आज हम किधर जा रहे हैं? एक कप चाय लोग सहन में घर के बगल में मचान बना बना कर बैठे रहते हैं। इलेक्शन के समय के 1:30 बजे रात को आएंगे, फलाना मुखिया 10,000 देगा। हाय हाय हाय, रिश्वत, पैसे खा करके वोट बेचे जाते हैं। इमाम कायनात ने 1600 साल पहले कह दिया था, वह राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, ये घूस देने वाला ये लेने वाला दोनों जहन्नमी है, दोनों जहन्नमी है, दोनों जहन्नमी है। दोनों कब्र में दफन के बाद ही पिटाई शुरू कर दी जाएगी। हमने आखिरत का फिक्र नहीं किया है, ईमान को हमने बेच दिया है। क्या हो गया मुस्लिम से? नबी कायनात का इरशाद है, ला यदखुल जन्नत जसदुन गुज़िया मिन हराम, वो जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा जिसकी परवरिश, जिसकी पर्दा हराम चीजों से की गई हो। मुस्लिम समाज के लोग सूदी कारोबार करते हैं, कहते हैं हमारे गैर मुस्लिम भाई सूदी कारोबार करके सब मालदार हो गए, मुकेश अंबानी के चचा बनने लगे हैं, हम भी सूद में पैसा लगाएंगे। हाय हाय, आप भूल गए इमाम कायनात ने कहा सूद देने वाला, सूद लेने वाला, सूद पर गवाह बनने वाला, सूद को दिलवाने वाला कितना बड़ा पापी है जानते हो? अल्लाह अकबर। एक आदमी ज़िना करे, मुजरिम है, ज़िना मस्जिद में करे, डबल गुनाह है। अगर ज़िना अपनी खाला से करे, ज़िना अपनी चाची से करे, ट्रिपल गुनाह है। इमाम कायनात फरमाते हैं कि सूद वो जुर्म है, वो गुनाह है कि सूदखोर, सूद का खाने वाला, ब्याज पर पैसा लगाने वाला ऐसा ही मुजरिम है जैसे अपनी सौतेली माँ नहीं सगी माँ से ज़िना करने वाला ट्रिपल मुजरिम है। इससे भी खतरनाक पापी जहन्नमी मुजरिम वो है जो सूद का कारोबार करता है। कहेंगे मौलाना मैं गरीब आदमी हूँ, बेटी की शादी कराना है, उसमें पैसा लगेगा, मोटरसाइकिल खरीद के देना है, नगद देना है, मैं मजबूर भी सूद का कारोबार, साहू जी से सूद लेके आया था। हाय हाय,
اس کے بہتر اللہ انصاف کرے گا، کیا حشر ہوگا۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگ کہتے بھیک مانگ کے کھائیں، بھیک مانگ کے حج کرنا بھی منع ہے، گناہ ہے۔ کیوں آپ بھیک مانگ کے، آپ پر حج فرض ہوا ہی نہیں، کیوں بھیک مانگو گے؟ طاقت ہے تو کھٹ کے کھاؤ، مزدوری کر کے کھاؤ۔ بغیر مضبوط آدمی ہے لیکن کام چور ہے، کوڑھی آدمی ہے، وہ چندہ مانگتے پھرتا ہے۔ امام کائنات فرماتے کہ ان کے چہرے پہ قیامت کے میدان پہ گوشت نہیں ہوگا۔ حشر کے میدان میں الگ الگ طریقے سے لوگ جمع کیے جائیں گے، کچھ لوگ سور بنا کر، کچھ لوگ ٹیڑھے بنا کر، کچھ لوگ جمع کیے جائیں گے، کسی کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا میرے بھائی، صرف ہڈی۔ اور جیسے پتلا چلتا ہے نا، ابھی دکھایا جائے گا شاید میلہ کے سمے کٹ پتلا، تو کٹ پتلی کی طرح لمبے لمبے ہڈی۔ قیامت کے میدان میں پوچھے گا، ہے اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے پہ گوشت نہیں؟ اللہ بولے گا تمہیں معلوم نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو طاقت رہتی ہوئے بھیک مانگ کے کھاتے تھے۔ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ طاقت رہتی ہوئی کون بھیک مانگتا ہے اللہ کے رسول؟ امام کائنات نے فرمایا کہ قرب قیامت میں طاقت رہتی ہوئی بھیک مانگنے والا جو یتیموں کا پیسہ کھائے گا، غریبوں کا پیسہ کھائے گا، مسجدوں کا پیسہ چوری کر کے کھائے گا، مدرسے کا پیسہ چوری کر کے کھائے گا، چرب قربانی فطری کا پیسہ چوری کر کے کھائے گا، زکوٰۃ کا پیسہ چوری کر کے کھائے گا، یہ ساری وہ بھیکاری ہے، یہ وہ سارے فقراء ہیں جن کے چہرے پہ میدانی محشر پہ گوشت نہیں ہوگا۔ کہیں گے مولانا آپ لوگ شاید بچ جائیں گے نا؟ نہیں نہیں، مولانا کو جتنا اونچا درجہ جنت میں ملے گی اگر عمل صحیح، اتنے خطرناک جہنم میں ڈالا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ماہر القادری صاحب نے ایک بار مویا الہ آباد میں تقریر میں کہا تھا کہ میں نے ویل جہنم میں مولانا جرجیس کو گرتے ہوئے دیکھا۔ کہا ویل جہنم، جہنم میں سب سے خطرناک طبقہ ویل جہنم ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک جہنمی کو جب گرا دیا جائے گا تو 70,000 سال تک نیچے گرنے میں لگے۔ تو کہا مولانا کو گرتے ہوئے دیکھے ہیں۔ ان کے 8 روز بعد مولانا کا پروگرام ہوا، وہی الہ آباد میں جس کا نام ابھی موجودہ سرکار نے پریاگ راج نہ کیا رکھا ہے نا؟ تو مولانا صاحب نے کہا خواب صحیح دیکھا ہے، میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے۔ کہا میں نے خواب دیکھا کہ مجھ کو وائل جہنم پہ گرا دیا گیا، 70,000 سال کے بعد جب جہنم کے تہہ میں پہنچا تو دیکھا وائل جہنم پہ 2 ہی چارپائی، ایک چارپائی پہ احمد رضا خان پہلے سے لیٹے، دوسری چارپائی خالی۔ میں بیٹھنا چاہا، احمد رضا خان غصے سے مارا کہ کمینہ جرجس یہاں سے تم بھاگ جاؤ، یہ دوسری چارپائی وائل جہنم کی میرے مرید ماہر القادری کے لیے ریزرو ہے۔ تب میں واپس آ گیا۔ میرے بھائیوں دوستو، کہنے کا مطلب ہے کہ ایمان بہت مضبوط چیز ہے، ایمانی طاقت۔ آج ہم حلال حرام کوئی چیز کی تمیز نہیں، غریبوں کا دام نہیں ہے، مولوی بھی غریب ہو جائے، پھوس کا مکان ہو کھانے کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اگر کہیں حلال حرام ناجائز چندہ اگر دے دیں آپ کے جلسے میں تو 1 نمبر پہ صدارت نظامت میں یا بڑی مولانا کے نام ہوگا، دے گا کہ نہیں؟ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس چیز کا چندہ ہے، جتنے بھی حرام پیسے ہو اس کو اٹھا کے لے آتے۔ ایک سعودین سے ملاقات ہوئی۔ سعودیہ کی ایک ہی خوبی ہے سعودیہ اور کویت کی کہ وہاں کا 99% لوگ، عورت مرد بچہ جوان، سب 5 وقتہ نمازی۔ یہ معمولی چیز نہیں سمجھیے گا، یعنی کوئی ایسا آدمی نہیں ہے یا ایسی عورت نہیں ہے یا ایسا لڑکا نہیں ہے، ایسی لڑکی نہیں ہے جو 5 وقتہ نماز کے پابند نہ ہو۔ یہ معمولی چیز نہیں، بہت اہم چیز ہے، سمجھ گئے؟ تو وہ کہہ رہے تھے، ٹیول چلا چلا کے دیکھ رہے ہیں، ادھر جو 1500 روپے میں ٹیول ہلا ہوا تھا، کیا قسم خدا کی آج تک عرب کویت بحرین کہیں بھی انڈین 40,000 سے نیچے کسی نل میں دیا ہی نہیں۔ کتنا دیا تھی؟ 40,000 انڈین۔ تو عرب کا کتنا؟ بہت کم پیسہ۔ کویت کا تو 100 روپیہ ہوگا، 100 روپیہ بھی نہیں ہوگا، ہے نا، ایک ٹیول میں دیا جائے۔
ایک صاحب کہہ رہے اچھے مولانا کہ اگر مولانا 2000 ٹیبل مل جاتا ڈائریکٹ میرا پورا نسل خاندان بیٹھ کے کھا لے گا. ہائے کیا ہو گیا ہے؟ امام کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ قرب قیامت میں علماء کے دلوں میں بھی دولت کی لالچ ڈال دی جائے گی اور دولت اپنے کے پیچھے اپنی خواہشات نفسانی کو تج کر ڈالے گا. کیا ہو گیا مسلم سماج کو؟ اللہ کی گھر مسجد تعمیر ہو رہی ہے، نیکی کمانے کے لیے سعودی کی عام جنتا، کویت کا جنتا مسجد بنانے کے لیے دے رہے، کیا سی سی کا 16 mm کا روڈ دے کر ماربل سٹا کے بھی آپ مسجد بنا کے اندرا آواس کے مکان تیار کیے جا رہے ہیں. گاؤں کو بھی 1 لاکھ 2 لاکھ لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. کس نے کہا؟ یہ ہندوستان کے پاکستان کے مولوی کرا رہے ہیں. کوئی بولنے والا نہیں ڈر سے کہ جیل ہو جائے گا، کل سی بی آئی کے کٹگرے میں کھڑا کر دیا جائے گا ان کو الزام لگا کر. ڈر سے نہیں بولتا ہے. پوچھو یہ داڑھی کیوں رکھے ہو، سر پہ ٹوپی کیوں رکھے ہو، کس کے لیے یہ صدارت کرنے آئے ہو، نماز کیوں پڑھتے ہو، یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا نیکی کے لیے، جنت پانے کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے. ایمان بیچ کر اللہ کے گھر کو اندرا آواس کے مکان بنا کر کے دولت پہ راج کر رہے ہو. دنیا پہ کوئی ویکتی بولنے والا نہیں. 40,000 کی ٹیبل میں 1500 روپیہ گاؤں کے غریب کو ملے، کہا صحن تم بنا دو. کیا ہو گیا میری مسلم سماج؟ پھینکو. میں تو کہتا ہوں بائیکاٹ کرنا چاہیے پوری سماج کو کہ نہیں لیں گے کسی کی مسجد، نہیں لیں گے کسی کا نل. میں غریب بن کے رہ جاؤں گا لیکن اتنی بڑی دھاندلی یتیم اور غریب اور مسکین کا پیسہ کھانے نہیں دیا جائے گا. امام کائنات نے فرمایا لا يدخل الجنت خائن، خیانت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. آپ نے فرمایا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. من قطع منار الارض، جس نے زمین کی آری کو کاٹا، چاہے کدال سے ہو یا کسی بھی چیز سے ہو. حدیث بھول گئے. زمین کی آری لے کے کیس مقدمہ پٹنہ ہائی کورٹ تک چلا گیا. آپ کہیں گے وہ کدال سے کاٹنا گناہ ہے، شاید ٹریکٹر سے زمین کو ملا کے 2 ہاتھ دبا لینا جائز ہوگا نہ کیا؟ نہیں. امام کائنات کی دوسری حدیث سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ مذکور ہے من تغیر منار الارض، منار ملے زمین کی آری، جس نے زمین کی آری کو مٹانے کی کوشش کی، نبی کہتے وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے. خلیفہ ہارون رشید قانون لگا دیا کہ کسی مولوی کو جمعہ کا خطبہ دینے کا حکم نہیں. کہا کیوں؟ کہا 40 سال ایج پورا ہے. کہا نہیں. کہا 40 سال پورنے دو تب بات کریں. 40 سے پہلے یہ نئے نئے مولوی ہیں، ان کا ابھی خون جوان ہے کہ نہیں، یہ الٹا سیدھا فتوا دے گا، گاؤں میں رنگ برنگ کا فتنہ کھڑا کرے گا. اس لیے ہارون رشید نے کہا کہ ساری نبیوں کو نبوت ملی تھی 40 سال کے ایج میں، اس لیے 40 سے پہلے کسی مولانا کو جمعہ کا خطبہ دینے نہیں دیں گے. 3 مولانا پڑھ کے آئے، یحییٰ بن معین سے، بڑے محدث سے پڑھ کے آئے. کہا ہم لوگ کا 40 سال ایج ہوا، وہ لوگ 10 سال انتظار کر کے، کوئی 5 سال انتظار کر کے 40 پور گئے. تینوں مولانا آ گئے. کہا اب تو ہمیں تقریر کرنے کا موقع دیا جائے. کہا نہیں، ایگزام لوں گا تب. کہا ایگزام کب ہوگا؟ فلاں تاریخ کو. احمد آباد کی ووٹ گنتی 17 نومبر کو ہے کہ 1 دسمبر کو ہے کہ نہیں؟ 17 نومبر کو ہے کہ نہیں؟ ووٹ گنتی کا انچارج مجھ کو بنایا ہے اس لیے میں جانتا ہوں کہ احمد آباد 17 نومبر کو ہے. تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ خلیفہ ہارون رشید نے ایگزام لینے کے لیے دن مقرر کیا، تینوں مولوی کو بلایا، تینوں کو 3 کوٹری میں بند کر دیا. سامنے پولیس تعینات، جتنے منتری نیتا وزیر تھے سب بیٹھ گئے. آگے جلاد تلوار لے کے چمکا رہے ہیں. پہلا مولانا کو بلایا، 2 روم میں بند ہیں. سامنے 1 روپیہ کا بورا رکھا. کتنا روپیہ؟ لگ بھگ 10 کروڑ اس زمانے کا جو بھی روپیہ تھا. اور ایک کاغذ دستاویز رکھا. کہا اس میں سگنیچر کر دو. کیا لکھا ہے؟ کہا اس میں نبی کی ایک چھوٹی سنت کو غیر شرعی عمل کہا گیا. یہ معمولی. پہلا مولانا سے کہا کہ اس میں سگنیچر کر دو. کہا کیوں سگنیچر کرانے کے لیے بےتاب ہے؟
हारून रशीद साहब इतने बड़े बादशाह हैं, नेक आदमी है, आप प्रधानमंत्री है। कहा कि इसलिए कि इसमें नबी की एक सुन्नत को गैर शरई अमल करार दिया। समझ रहे हैं ना, नबी की एक सुन्नत को गैर शरई अमल करार दिया। कहा नहीं करेंगे हम। कहा नहीं करोगे तो जल्लाद देख रहे हो मौलाना, तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। अगर सिग्नेचर कर दोगे, ये जो 10 करोड़ रुपया है ना, ले जाके पूरी खानदान जिंदगी भर बैठ के खा। मौलाना सोचने लगे कि कितनों सुन्नतों पर आज लोगों का अमल नहीं, अगर एक सुन्नत को गैर शरई अमल कहकर सिग्नेचर कर दूं तो मेरी जान भी बच जाएगी और रुपया भी मिल जाएगा। रुपया लेके चल दो। दूसरे मौलाना को बुलाया, दूसरा भी वही किया, रुपया लेके चल रही। अब तीसरे की बारी थी, तीसरे के सामने भी वही रुपया रखा, उतना ही पैसा 10 करोड़ मान के चली। और जल्लाद तलवार लेके खड़े। ये मौलाना लेकिन बड़े टाइट थे। कहने लगे खलीफा हारून रशीद, तुम देश के प्रधानमंत्री हो, तुमने रुपया देकर मेरी ईमान को खरीदना चाहा। हारून रशीद, तुम पूरे देश का मुल्क का बादशाह, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी इस पैसे में मैं खड़े होकर पेशाब करने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, लेकिन नबी की सुन्नत को गैर शरई अमल कर दिया, इसको मैं सिग्नेचर करने के लिए तैयार नहीं। जल्लादो तलवार लेके आ जाओ, मैं नबी की सुन्नत की खातिर कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, आओ मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो। खलीफा हारून रशीद खड़े हो गए, क्या जल्लादो रुक जाओ। मौलाना से गले मिलने लगे, मुआनका करने लगे, कहने लगे मौलाना किसी मौलवी को सभा करना मेरा मकसद नहीं था। कौन बोल रहे हैं? खलीफा हारून रशीद। एग्जाम लेना मकसद था, लेकिन आपके 2 मौलाना एग्जाम में 0/सन्नाटा फेल कर गए, और ये आप कामयाब हो गए कि रुपये पे पेशाब करने के लिए तैयार है। ऐसे ही मौलवी हमको चाहिए था। आज से आपको पूरे देश का मुफ्ती मुतय्यन कर दिया गया। जरा गौर करो, ये ईमान हमारा आपका कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है? हलाल और हराम की तमीज़ नहीं। याद रखना, हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारा हज, हमारी कोई इबादत अल्लाह के दरबार में उस वक्त तक मकबूल नहीं जब तक कि हम हलाल ग़िज़ा खाने का एहतमाम ना करें। हम हलाल ग़िज़ा खाने का एहतमाम नहीं कर रहे। गुड़ खाए, गुलगुला से परहेज की बात हो रही है, पूरा हराम खाए जा रहे हैं, चेहरे पे ठगने के लिए दाढ़ी रख के उम्मत को ठगने का काम कर रहे हैं, और कहते हैं ये खैनी खाने वाला है, ये बीड़ी पीने वाला है, फलाना चिलाना है। जानते हो बगल पे हमारी बिहारी भाई है ना, मुहर्रम भी मनाता होगा ना। ये क्यों मनाते? हजरत हुसैन के लिए। हुसैन नबी के नाती हैं, इतनी नबी को मोहब्बत थी हजरत हुसैन से कि नबी जुमा का खुतबा दे रहे, खुतबा। हजरत हुसैन बच्चा है, मस्जिद नबी के गेट पे आ गए। मिंबर से उतरना जायज़ नहीं, मेरे नबी मिंबर से उतर के गेट पे चले गए, हजरत हुसैन को गोद में लेके जुमा का खुतबा दिया। इशा की नमाज है, हुसैन को गोद में लेके जब खड़े होते तो क़िरात कर रहे हैं, नबी गोद में हुसैन है, जब रुकू में जाते हुसैन को बगल पे रख देते। इतनी मोहब्बत का हुसैन नौजवानों की जन्नत में सरदार होंगे। उस हुसैन को मैदान करबला में कूफा इराक के बेईमानों ने शहीद कर दिया। यजीद ने कहा था हुसैन को पकड़ के लाओ, इन बेईमानों ने हजरत हुसैन के गला काट कर तलवार के नोक में चेहरे पे दाढ़ी मुबारक है लाया था यजीद के दरबार। यजीद रो पड़ा था। किसने किया? ये बेईमानों ने। वो बेईमान जिंदा है। हुसैन के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास समेत 11 बड़े सहाबी मस्जिद नबी में बैठे हैं, इराक से फतवा पूछने के लिए आ गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास नज़र उठा के देख रहे हैं, कहा ये तो वो है जिसने हजरत हुसैन को शहीद किया। कौन पहचाने? अब्दुल्ला इब्न अब्बास जन्नती सहाबी पहचान गए कि कातिल हुसैन है। तो क्या फतवा पूछो? का हमारे गांव के 2 मौलवी ने मच्छर मार दिया, मक्खी मार दिया और जीव हत्या पाप है, इनके पीछे नमाज होगी। क्या फतवा पूछने आए? मच्छर और मक्खी तो मारने ही की चीज है,
لیکن فتویٰ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے 2 مولوی نے، ایک نے مچھر مار دیا، ایک نے مکھی مار دیا، یہ جیب تھا، جیب کو مارنا پاپ ہے، تو اس کے پیچھے نماز ہوگی تھی۔ کس سے فتویٰ پوچھ رہے؟ جنتی صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس۔ اور فتویٰ پوچھنے والا کون ہے؟ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ کے یزید کے دربار میں لایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ سوال سن کر زاروں قطار رونے لگے، داڑیاں بھیگ کر زمین پہ آنسو گرنے لگا۔ یہ بے ایمان سمجھ نہیں رہے تھے وہ لوگ جو سامنے بیٹھے تھے، کہا کیوں رو رہے ہو؟ ہم نے تو فتویٰ پوچھا ہے۔ کہا جب تم نواسائی مصطفیٰ حضرت حسین کا سر کاٹ کے یزید کے دربار میں لایا تھا تو یہ فتویٰ تم کو نہیں سجھا تھا۔ میرے بھائی، یہ قاتل حسین فتویٰ پوچھنے چلے ہیں کہ اس مولوی کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں جو مکھی اور مچھر مار دیا۔ میرے بھائیوں، ایسا بے ایمان ایماندار مت بنیے۔ ایمان کی طاقت، ایمان کی اسپرٹ اتنی مضبوط ہے کہ اس ایمان کے بدولت اعلیٰ درجے کا جنتی بن سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، توحید کو، عقیدہ توحید کو بچا کے رکھو، ایمان کی دولت بچا کے رکھو۔ خدا را یہ الیکشن قریب ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وارڈ ممبر ہو، چاہے ضلع پریشد ہو، چاہے مکھیا و سرپنچ ہو، چاہے سمیتی کے ممبر ہو، کسی بھی میدان میں آپ اگر غداری کیے ہیں، پیسہ لے کے دھوکہ دیے ہیں، غلط۔ اسلام کہتا ہے کہ سمجھاؤ، ووٹ آپ کو دیں گے، پیسہ آپ دے نہ دیں۔ دوسرا آیا ہے آپ کو نہیں دے سکیں گے، اس بار ہم لوگ فلاں جی کو ووٹ دے رہے ہیں، یہ ایمان کی غیرت۔ لیکن ہائے، ہم کوفہ کے غدار کی طرح ہو گئے، ان سے بھی پیسہ 500، ان سے بھی پیسہ 1000، انہیں بھی کہہ رہے تمہیں ووٹ دیں گے اور انہیں بھی کہہ رہے تمہیں ووٹ دیں گے۔ کچھ بیمان گھر کے 3 آدمی کو کہتا تم اس میں دو، ان سے 2000 لیا گیا ہے، کہتا ہم 3 آدمی اس میں دیں گے، ہم بھی پیسہ کچھ لیے۔ ہائے ہائے، کیا ہو گیا ہے؟ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں مولانا 10 کروڑ کی پیشاب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کیا بڑے مالدار تھے؟ نہیں، غریب تھے، لیکن دولت کو لات مارنے والا کام کیا تھا۔ اور جانتے ہو، حدیث سن لو، یہ مشکات کے شروع میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی۔ کیا نشانی؟ کہ قرب قیامت میں فصل جانتے ہو، ایک انار اتنا بڑا ہوگا، انار جانتے؟ بیدانہ کتنا بڑا بیدانہ ہوگا جانتے؟ کہا کہ مولانا ہائیبریڈ کا پپیتا بڑا بڑا آیا ہے نا۔ ابھی راجستھان پہ مکئی کی کھیتی دیکھا، مکہ جس کو بھٹا کہتے ہیں، ایک پیڑ میں 12-13 کر کے بالی ہے، جس کو ہم لوگ موچا بولتے ہیں، ہر ایک میں دانہ بھرا ہوا، ایک پیڑ میں 13 بالی، اوریجنل کھیتی ہو رہی ہے۔ ان کا اللہ، بخاری کی حدیث میں مذکور ہے کہ قرب قیامت میں اللہ اتنی برکت دے گا کہ ایک ایک کٹھے میں 20 من کر کے اناج ہوگا۔ بخاری پڑھاتے سمے بچے اعتراض کر رہے تھے یو پی کے کہ ایک کٹھے میں 20 من، اگر نبی کی بات نہیں ہوتی تو اس کو ہم لوگ جھوٹ سمجھتے۔ نعوذ باللہ، آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایک کٹھے میں اگر ایک مکئی کے پیڑ میں 13 بالی ہو تو کیا حال ہوگا؟ بہت ہوگا نا۔ نبی کہتے قرب قیامت میں ایک بیدانہ، ایک انار، اتنا بڑا بڑا انار پھلے گا قرب قیامت میں اسی زمین میں کہ انار کو آدھا پھاڑ دے گا، دانہ نکال کے کھا جائے گا، اور اس کے کھپی کو 4 کو کھوٹا لگا کے ایک روم بن جائے گا، پلنگ لگا کے سوئے گا۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ وَإِن تَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَلَّةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ نبی فرماتے قرب قیامت میں دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ حفاظ، جس کو کل تک اچھا کپڑا میسر نہیں تھا وہ سفاری لگا کے گھومے گا، اور کیا؟ عورات، حفاظ، جن کو اچھا جوتا چپل میسر نہیں تھا وہ مہنگا والا جوتا پہن کے گھومے گا 10,000 کا، اور کیا؟ جن کو کل تک اچھا کپڑا میسر نہیں تھا اچھا کپڑا پہنے گا۔ ریاشہ، بکری بھینس کے چرواہوں کو دیکھو گے، اور کن کو؟ الصمہ، بہرا گنگے کو دیکھو گے، کم سن رہا ہے،
और किनको देखोगे? गूंगा आदमी। और किनको देखोगे? जिनका गर्दन हल्का टेढ़ा होगा। और किनको देखोगे? जिनका आंख थोड़ी छोटी बड़ी होगी। क्या होगा जानते हो? इमाम कायनात आज से 1800 साल 1600 साल पहले बोल के चले गए कि यततालूना फिल बुनियान, ये इतने बड़े मालदार होंगे, ऐसी महंगी महंगी गाड़ी में चढ़ेंगे, ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग बनाएंगे। नबी ने कहा जान लो कि क़यामत बिल्कुल करीब है। एक दूसरी रिवायत में है फंतज़िर सा, क़यामत का इंतजार करना। ये रवायत है, नबी की पेशिन गोई है कि कल तक जो भिखारी थे, जिनके खानदान में एक साइकिल मुयस्सर नहीं था, कुर्बी क़यामत में एम्बेसडर कार और मारिसिस 90 करोड़ और लाख की गाड़ी में चढ़ेगा। ऐसी ऐसी इमारतें बिल्डिंग बना डालेगा कि देखकर आपको हमारी आंखों को खीरा कर देगा। तो क़यामत का इंतजार करना। दोस्तों बुजुर्गों, आज इस मुआशरे में जो बदहालियां हो रही है, बेकार मामला हो रहा है, ये सिर्फ हमारी बदअमली का नतीजा है। हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। ईमान की ताकत होनी चाहिए। आज अगर कह दिया जाए कि कल आपकी मौत हो जाएगी, रात भर सोएगा नहीं, कहा कि हमारी मौत कल हो जाए। डर रहे हैं। हजरत उमैर के सामने एक साहबी रसूल है, 10-11 खजूर है, 2 खजूर खाए, नबी आ गए, कहा का इससे बेहतर खजूर मरने के बाद कब्र में मिलेगा। कहा इससे 1000 गुना बेहतर, लेकिन बदअमाल हो तो कब्र में पिटाई शुरू होगी। खजूर का गुच्छा फेंक दी, अल्लाह के रास्ते में लड़ते लड़ते शहीद हो। मेरे भाइयों, ये है ईमान। मौत से डरने वाले नहीं थे, मौत को गले लगा के चलने वाले थे। ऐसी ईमानी गैरत पैदा करो, स्पिरिट पैदा करो। ईमान बेचो नहीं, ईमान पैदा करो। रोड पे अगर घर है, कीचड़ है, किसी के गली होकर मोटरसाइकिल जा रहा है, हाय हाय, सिरशाबादी हो या हमारी हिंदू भाई हो, कोई भी हो, या बिहारी भाई हो, एक तो बांस गाट तक वहां से पार ना हो। नबी ने कहा ईमान का 70वां 71वां दर्जा यह है कि तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा देना चाहिए। आपका ईमान का तकाजा था कि रोड पे कीचड़ है, लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, जाओ मेरा गली कोई फसल नहीं है, यहाँ होके ले जाओ। ईमान का तकाजा है। कांटा गिरा है, उठा के रोड के किनारे पे रख दी। ये ईमान की स्पिरिट है, ईमान की दौलत। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गरम तेलों में गिराने की धमकी दी गई। कहा मैं गिरने से डरता नहीं हूँ। कहा कि मोहम्मद का दीन को छोड़ दो। कहा नहीं छोड़ सकता। हजरत बिलाल क्या ना सताया। बिलाल हमारे बिहारी भाई भी बगल में है कि नहीं, जात बरादरी की बड़ी तासुब रखते हैं। हमारे पास बिहारी भाई कहते हैं कि वोट आरएसएस को, यहूदी को दे देना, लेकिन बधिया को ना देना। हाय हाय, क्या हो गया दोस्तों। बहुत से लोग हैं कहते हैं कि भटिया है, कि साला बधिया नमाजियों कम नहीं, चोरों कम नहीं। सुरजापुरी कहते हैं कि ये लोग नमाज भी खूब पढ़ते हैं, चोरी भी करते हैं, इल्जाम लगाते हैं। क्या हो गया मुसलमानों। यहाँ नबी की सुन्नत सुनो, हदीस पाक देखो। हजरत बिलाल काले हैं, चेहरा काला है, बड़ी बड़ी दांत है, मुंह पे चेचक का दाग है, गुलाम खानदान का है। फारूक आजम हजरत उमर कुरैशी है। हजरत उमर एक कुर्सी में बैठे थे, हजरत बिलाल आ गए, फारूक आजम कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए। कौन? फारूक 6 ज़बानों का माहिर, इल्म का समंदर, आला दर्जे की जन्नत। मेरे बिहारी भाइयों, कुरैशी थे, नबी के खानदान के थे। फारूक आजम बिलाल को देखकर कुर्सी से खड़े हो गए। बिलाल रोने लगे, क्या अमीर अल मोमिनीन मेरी तौहीन आप कर रहे हैं। बिलाल जैसे काले कलोट आदमी को देखकर आपने कुर्सी छोड़ दिया है। हजरत उमर भी रोने लगे। कहा बिलाल, जब नबी मेराज गए थे, जूते की आवाज तुम्हारा सुना था बिलाल का, फारूक आजम की आवाज नबी जन्नत में नहीं सुन पाए थे, लेकिन जब बिलाल चल रहे थे जन्नत में तो उनकी जूते की आवाज आहट को नबी ने सुना था कि नबी ने बयान किया है। बिलाल तुम मेरे आका हो, तुम मेरे सरदार हो। बिहारी भाइयों, अगर दुनिया का कोई मौलवी साबित कर दे कि बधिया कहो, इसकी तौहीन करो, कसम खुदा की उस मौलवी की नमाज बेकार, उसका रोजा बेकार, उसका हज बेकार है।
जिंदगी भर चिल्ला लगाते रह जाओ, अगर तुम्हारा दिल में अकीदा है कि ये बतिया है, ये जोला है, ये दुनिया है, ये कबाड़ी है, इस्लाम कहता है, इमाम कायनात का फरमान है, ला फضل अला अरबीन अला अजमी, किसी अरबी को अजमी पर, किसी काले को गोरी पर, किसी शेख को सैयद को दूसरे पर फजीलत नहीं है, नहीं है, सब बराबर है। इमाम कायनात ने कहा था जाहिलियत की घमंड, तकब्बुर, ऊंच नीच की लड़ाई खत्म है। हजरत सुहैब रूमी रोम के हैं, हजरत सलमान फारसी मुल्क पारस के हैं, बिलाल कबीला हब्श के हैं, सबको एक जगह मिला है। बिलाल के दूसरे साथी काले कलोट है, नबी के पास आके कह रहे आका मेरी शादी नहीं हो रही है। कहा क्या बात है? कहा मेरी शक्ल देखकर पूरे देश में कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं, मैं जवान हूँ। इमाम कायनात ने कहा फला सेठ के घर चले जाओ, भेज दिया। सेठ के घर चले गए, सेठ बाहर निकले, कहा कौन भेजा? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों आए हो? कहा शादी करने के लिए। किनसे? कहा आपकी बेटी को देखने के लिए आए हो। कहा अपने चेहरे की तरफ देखे हो? चलो उठा के भगा रहे हैं। कैसी लड़की पैदा करके रखे थे, आज हमारी बेटियां गैरों के साथ भागकर कोर्ट मैरिज करा रही हैं। तरबियत की कमी है। लेकिन वो कौन बेटियां थी? बेटी बाहर निकलती है, खूबसूरत बेटी, पढ़ी लिखी बेटी, कत्याका ने भेजा था, अपने बाप को बोल रही है कि इसको काला देखकर आपने भगा दिया, उनको वापस बुलाओ, इस लड़के से मुझे रिश्ता मंजूर है। मेरी बेटियां उर्दू समझ रही हो, काले कलोर से शादी के लिए तैयार है। अब्बा बुलाइए वापस। कहा इससे मुझे शादी मंजूर है। ऐसी बेटी पैदा की हो कि बेटी खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, होशियार हो, एक काले लड़की से शादी करने के लिए तैयार। अब्बा ये आने वाला काला है, इसको भेजने वाला इमाम कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए मंजूर है, मंजूर है, मंजूर। अल्लाह कहता है कि अगर मैं चाहता तो सबको सुंदर बना देता, सबको चाहता तो सबको मालदार बना। शियों का आपने एक चैनल सुना होगा रेडियो में, डेली शिया लोग नौजुबिल्लाह अल्लाह की शिकायत करके, इनकी शिकायत अल्लाह नौजुबिल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ना इंसाफ। क्यों? कहा तो देखिए इनका 10 मंजिला मकान है, उनके पड़ोसी को खपड़ेल मुआवजा नहीं, तो अल्लाह की गलती नहीं। शिया कहते हैं, अल्लाह कहता नहीं, इसको खूबसूरत बनाया है, जो भी देखने आता है इसको सब दामाद बनाने के लिए तैयार है, इनकी बेटी को सब बहू बनाने के लिए तैयार, लेकिन हमारी बेटी काली है, चेहरा खराब है, कोई बहू बनाने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह कहता है मैं इंसाफवर हूँ, मैंने ऐसा इसलिए किया है एग्जाम लेने के लिए, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाए, इम्तहान लेके अमल के तुम्हारे से कौन बेहतर है। तुमको दौलत दिया हूँ कि तुम फिरौन तो नहीं बन रहे हो, अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर रहे हो, एग्जाम लेने के लिए तुम्हें गरीब बनाया हूँ कि तुम बेसब्री का मुजाहरा तो नहीं कर रहे हैं, सब्र करो। इसलिए बहुत से जाहिल आदमी भी अच्छा बोलते हैं कि अल्लाह जिस हाल में रखे बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा जुमला है, अल्लाह जिस हाल में रखे हम बहुत अच्छा है, खैरियत से है। मेरे भाइयों दोस्तों ये अच्छा जुमला है, इसलिए अपनी खूबसूरत बेटी की शादी अगर कोई गरीब लड़का मिल जाए, दीनदार मिल जाए तो शादी करा देना, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको मालदार बना देगा। मेरे भाइयों आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, गरीब लड़का है, शादी करा देना। लड़का बदसूरत है, लड़की खूबसूरत है, शादी करा देना, कामयाब हो जाओगे। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल है, खूबसूरत बेटी है, रिश्ता लेके अमीर मुआविया आई। यही यजीद के वालिद हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने छोटे बेटे के साथ, हजरत अबू दरदा कहते हैं मैं गरीब हूँ, अब बादशाह है, मैं अपनी खूबसूरत बेटी की शादी आपके बेटे से कराने के लिए तैयार नहीं हूँ। कहा क्यों? कहा मैं अपनी बेटी की शादी एक गरीब लड़के से करने का आज़म कर लिया है। कहा कौन सा लड़का? कि ये लड़के के पास कुछ नहीं है, रोजाना जंगल से जलावन काट के लाता है, गट्ठर बांध के अहमदाबाद की मार्केट में बेच के 1 किलो चावल आटा ले जाके खाता है। ये गरीब लड़के से रिश्ता मंजूर है। अमीर मुआविया देश का प्रधानमंत्री, तेरे बेटा से मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसी बेटी का बाप पैदा हुआ है,
पूरी कटिहार जिले में कि बेटी बड़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, मालदार हो, लेकिन अपनी बेटी की शादी ये गरीब से करा दिया इसलिए कि दीनदार है, अच्छे घराने की है। ऐसा बेटी का बाप भी मिलने वाला नहीं है। जुल्म जहां बेटा का बाप करता है वहां बेटी का बाप भी दूसरी तरफ से करता है। इसलिए ईमान चाहते हो, शरीयत चाहते हो, ईमान को मजबूत रखना चाहते हो तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे अमल करने की कोशिश करो। और अपनी इबादत, अपनी रियाजत कबूल होने की अहम शर्त है कि हलाल ग़िज़ा, इसलिए हम हलाल ग़िज़ा खाने की कोशिश करें कि हम एक टाइम की रोटी कम खाएंगे, लेकिन यतीम, गरीब, अनाथ, बेवा, मिस्कीन, मस्जिद, शर्म, कुर्बानी, फितरा, ज़कात, खैरात का पैसा नहीं खाएंगे। नबी ने फरमाया था सदक़तो औसख़ुन नास, सदका लोगों का मैल कुचैल है। अल्लामा शौकानी ने बयान किया है कि किसी को फोड़ा हो जाए और वो सदके में कुछ दे दे तो जैसे पीप फोड़े से जो निकलता है का वो पीप की तरह सदके की हैसियत है। लेकिन हम जैसे अच्छे चटकदार मौलाना, चेहरे पे दाढ़ी, खूबसूरत ड्रेस पहन के सऊदी जाके, कतर जाके, कुवैत जाके, बहरीन जाके भीख ला के खा लेते हैं। हाय अल्लाह, हमें डर नहीं है कि मैदानी महशर पे जमा किया जाएगा जिनके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। मेरे भाइयों, डरिए अल्लाह से, ईमान को बचाने की कोशिश कीजिए। ईमान बहुत बड़ी दौलत है। इसलिए अल्लाह ने कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बिलाशुबह वो लोग जिन्होंने कहा हम सबका रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डटे रहे, उस पर रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं, उनकी रहमत के फरिश्ते हिफाजत करते हैं। कमजोर ईमान वालों मत बनो, कत्ल कर दी जाओ, शहीद होना गवारा है, मार के मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन दब के नहीं चलेंगे। हम ईमान का सौदा नहीं करेंगे, ईमान को नहीं बेचेंगे। दोस्तों, यह इलेक्शन का समय है, आपसे आहद कराना चाहता हूँ 1000 रुपये में 10,000 पे ईमान का सौदा नहीं करना, इस्लाम की हिफाजत करना। यही मेरे नौजवान दोस्तों ईमान की असल मेयार है। यह अलग बात है कि जिस मुखिया को गैरत होगी, जिस सरपंच को, जिस जिला परिषद को, जिस मेंबर को, एक मस्जिद की बात है, मस्जिद कितने दिनों से वीरान पड़ी है, ये भी मस्जिद किसी पार्टी की बनी हुई है, इसमें भी धांधली हुई है, इसके 3 हिस्से पैसे भी चोरी करके किसी बड़े मौलाना का पेट में चला गया है, जिसकी वजह से इस मस्जिद की ये दुर्दशा है, ये मस्जिद की हालत खराब है। इस मस्जिद के लिए जलसा किया गया है। इसलिए मैं मौजूदा मुखिया जो जीता हुआ है, आज का मुखिया नहीं है, पहले जमाने के विधायक से भी बढ़ के हैं, सरकार ने इतना फंड मुखिया को दिया है। इसलिए मैं मुखिया जो मौजूदा है उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये 25,000 20,000 से काम नहीं चलेगा, इस मस्जिद का मुकम्मल काम करा दे, या ध्वजा घाट के मुखिया जहांगीर की तरह 2 लाख रुपया नगद चंदा दे। मैं उर्दू में ये चंदे की तहरीक करके जाना चाहूंगा। यकीनन मैं अल्लाह की जात से दुआ करूंगा और उम्मीद करता हूं कि मुखिया जी के दर्जा को अल्लाह ऊंचा फरमाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, आप ऐसा ख्याल करें, ऐसा दिमाग बनाइए कि हमारी पूरी दौलत, हमारा पूरा संपत्ति, पूरी ताकत अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, इसकी कोशिश करो। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अरबपति थे, लेकिन आला दर्जे का जन्नती है, लेकिन फिर भी बुखारी की हदीस है, इमाम कायनात ख्वाब देख रहे हैं, नबी की ख्वाब भी शरीयत है, नबी की सपना भी शरीयत है। नबी कहते मैंने क्या सपना देखा, जन्नत में मैं आ गया हूँ, मेरे अबू बकर सिद्दीक आ गए हैं, मेरे फारूक आजम आ गए हैं, मेरे अली मुर्तजा आ गए हैं, उस्मान नजर नहीं आ रहे हैं। मैं हैरान था, काफी देर के बाद उस्मान आए, पसीने से सराबोर था। का उस्मान इतना देर तक कहाँ थे? का हिसाब देते देते हालत खराब हो गई। जिस उस्मान की दौलत में रत्ती बराबर की हराम की आमिजिश नहीं है, वो उस्मान हिसाब देते देते अबू बकर से, फारूक आजम से, अली मुर्तजा से पीछे जन्नत में जा रहे हैं। दौलत अच्छी चीज भी है लेकिन बुरी चीज भी है। दौलत का खर्च हजरत उस्मान की तरह किया करो। मेरे भाइयों दोस्तों, अब
मेरे नौजवान दोस्तों, पूरे इस अहमदाबाद इलाके प्रखंड के लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप हजरात, कोई भी मुसलमान हो, कोई भी व्यक्ति हो, तासुब ना करे कि कुंजरा है। आप लोग भी किसी को ना बोले कि खुट्टा है, ये तो दुनिया है, ये तो नालबंद है, ये तो लहरी है, ये तो सब्जी फरोश है, ये तो कुंजरा है, ये तो नालबंद है, ये तो फलाना है, ये तो लहवार है, ये तो सुरजापुरी है, ये तो शेख है। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। हम मजाक से कभी बोल दिए तारुफ के लिए कि मेरे अंसारी भाई है, वो नहीं, लेकिन दिल से नफरत रखोगे तो जहन्नमी हो जाओगे। मेरे शेख सैयद भाइयों, आप किसी भी मसलक पे अमल पैरा हो, लेकिन आपके दिल में अगर ये नफरत हो कि ये बधिया है, ये भटिया है, ये फलाना है, तो आपकी नमाज, रोजा, हज सब अल्लाह बेकार कर देगा। नबी कायनात ने दर्स दिया है कि दुनिया का